الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimi muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 57, hadis ke-27, kewajipan mengerjakan haji. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan kamu menunaikan haji. Oleh itu, tunaikanlah haji. Tu Nabi dalam khutbah Nabi. Khutbah ni boleh jadi khutbah Jumaat ataupun ucapan Nabi kumpul orang ramai bila ada perkara penting yang nak disampaikan. Nabi akan kumpul sahabat dalam masjid dan Nabi akan naik atas mimbar menyampaikan satu pidato, satu ucapan. Khutbah ni maknanya ceramah. Khutbah ni maknanya pengucapan umum. Pidato. Itu makna khutbah. Nabi berpidato, Nabi kata, wahai sekalian manusia. Umum tu. Melayu, Cina, India, semualah. Wahai umat Nabi yang dipanggil sebagai manusia. Allah mewajibkan kamu menunaikan haji. Haji wajib kepada lelaki,
orang perempuan, apa bangsa sekalipun, wajib haji. Rukun Islam yang kelima. Kemudian Nabi kata fahujju, di situ fa'il amar. Oleh itu hujju, tunaikanlah haji. Dalam usul fiqh bila kita jumpa fa'il amar, arahan, suruhan membawa makna wajib. Al-amru lil wujub. Arahan atau suruhan membawa makna wajib. Jadi fahujju, maka tunaikanlah haji. Dalam kurungan haji itu hukumnya apa? Wajib. Pasal Nabi hujju, Nabi suruh. Tapi ada juga arahan sunat. Ada juga arahan harus. Jadi arahan ini ada banyak makna. Makna yang utamanya suruh, maknanya wajib. Apatah lagi Nabi sebut terang-terang, faradallahu alaikum. Allah telah mewajibkan kamu menunaikan haji. Itu ayat kenyataan. Nabi cerita dulu, wahai sekalian manusia, aku nak cerita ni, sesungguhnya Allah mewajibkan haji. Tentang tu dah nampak dah wajib, fardu. Kemudian suruh lagi taukid. Maka tunaikanlah haji. Dalam kurungan haji itu wajib. Allah wajibkan haji, aku suruh kamu pun suruhan wajib. Nak habaq kata penegasan daripada pihak Nabi, Nabi suruh. Allah wajibkan dan Nabi suruh. Memang wajib. Kemudian ada seorang lelaki bertanya. Lelaki ni dalam riwayat yang lain, bila Nabi duk ceramah kata wajib haji, tunaikanlah haji, ada seorang lelaki bangun dan dia mengajukan soalan. Dalam riwayat yang lain disebut nama lelaki ini. Nama dia Sayyiduna Aqra' bin Habis. Itu nama dia. Sayyiduna Aqra' bin Habis. Faqala rajulun. Rajulun sini ialah Aqra' bin Habis. Dia tanya soalan. Apa soalan dia? Dia kata, adakah wajib dikerjakan haji pada setiap tahun? Akulla amin ya Rasulullah. Kami fahamlah Allah wajibkan haji, Rasulullah suruh kami, perintah kami. Nak tanya, kewajipan haji ni tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun, setahun sekali kena pergi haji, tiap-tiap tahun. Patutnya dia tak payah tanya. Sebab arahan bila tidak dinyatakan kekerapan, maka memadai kita junjung arahan. Kita patuh, kita buat sekali cukup dah. Sekali. Satu kali sahaja. Dengarlah bahasa Melayu dia, arahan bila tidak dinyatakan kekerapan, maka memadai kita buat satu kali sahaja. Kerana satu kali itu sudah dikira menunaikan arahan. Contoh, kita kata dekat anak kita, sapu sampah. Hari ni, kalau kita kata hari ni, memang hari ni je lah. Kita kata dia, sapu bagi bersih rumah, sapu. Kita tak habaq pun berapa kali sapu. Sehari berapa kali, tiap-tiap hari ke, seminggu sekali ke, 2 hari sekali ke, kita kata kat dia, sapu rumah bagi bersih. Abi nak tengok rumah bersih, sapu. Sapu tu fi'il amar, ayat suruh. Maka dia pun sapu. Esok dia tak sapu, hari ni dia sapu. Kita tak boleh marah dia, awak tak sapu, Abi dah habaq dah sapu. Kita tak habaq hari-hari, sapu tiap-tiap hari. Kita suruh sapu je. Dia sapu tak? Dia sapu. Dia tunai tak apa yang kita suruh? Dia tunai. Cuma dia sapu sekali tu lah. Esok, lusa, tak sapu dah. Kalau kita nak suruh dia sapu hari-hari, kita kata, tiap-tiap hari, sapu. Tiap-tiap pagi, sapu. Tiap-tiap pagi petang, mana 2 kali. Kalau kita kata, bila nampak sampah, sapu. Tu lagi kerap lah tu. Nampak je, kena sapu. Kotor je, kena sapu. Kena bersihkan. Tu kekerapan. Kalau kita tak mau dia buat kerap-kerap, kita kata, ambil penyapu, tolong sapu.
Dia sapu hari ni je, esok dia tak sapu, lusa dia tak sapu, dia tidak bersalah dalam hal tersebut. Dia tidak bersalah. Dalam usul fiqh disebut satu kaedah, al-amru la yufidu tikrar. Al-amru la yufidu tikrar. Ada muka surat 59 kita akan jumpa. Arahan tidak mengandungi makna berkali-kali. Itu makna arahan. Bila kita suruh senyum, pelajar kita pun senyum. Lepas tu kita mengajak macam biasa, kita tengok dia tak senyum pula dah. Senyum sekali je, pasal kita tak abang senyum berapa kali. Dia senyum sekali tu cukup lah. Azan. Saya buat contoh azan. Nabi kata, "Idza sami'tumun nida", bila kamu dengar laungan azan. Duk dengar kan? Telinga kita boleh dengar. "Idza sami'tum", kait. Kalau dengar, kalau tak dengar, tak payah jawab lah. "Idza", apabila sami'tum, Nabi kaitkan dengan perkataan sama'. "Idza sami'tum", apabila kamu mendengar an-nida'a, akan seruan azan. "Hayya 'alas salah", kamu duk dengar macam tu. Duk dengar. Kalau kamu dengar lah, kata Nabi. "Faqulu", maka jawablah seruan azan tu. Kita jawab. Jangan dengar saja. Apabila kamu dengar, kamu jawab azan. Orang sekarang ramai yang malas nak jawab azan. Nabi kata faqulu, jawab. Macam mana nak jawab? Nabi bagi panduan. Mithla ma yaqulul muazzin. Kamu jawab seperti laungan muazzin. Muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar. Faqulu, hampa jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah. Faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Hampa jawab macam itulah. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan payah pun. Bila muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqulu mithla ma yaqul muazzin. Apa jawab? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma hayya 'alas salah itu ada riwayat lain lah cara jawab dia. Hayya 'alas salah apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Persoalannya, kalau kita dengar azan 3-4 tempat, azan sini, azan Masjid Rantau Panjang, azan Masjid Kota Aur, azan Masjid Matang Bendahari, azan Masjid Matang Tok Tek, azan Masjid Matang Tok Labu, kampung saya lah. Kadang-kadang dia dengar, dengar. Corong tu banyak. Kita nak kena jawab semua masjid ke? Tak, Nabi tak habaq jawab berapa kali. Jawab sekali sudah. Apabila kamu mendengar azan, maka jawablah seperti laungan muazzin itu. Jawab sekali sudah. Sini arahan ni arah wajib ke sunat? Ulama kata arahan ni arahan sunat. Dengan ada dalil-dalil lain, orang dengar azan tapi tak jawab, Nabi tidak mengatakan haram. Maka di sini menunjukkan sunat. Di bawah perkataan, apabila kamu mendengar laungan azan, maka jawablah tu dalam kurungan dia, maka sunat kamu jawab. Jawab berapa kali? Itu soalan dia. Kekerapan dia berapa kali? Jawab sekali sudah. Mana-mana masjid yang kita jawab, masjid lain kita tak payah jawab. Asyik jawab je noh. Jawab sekali je. Arahan bila tak dinyatakan kekerapan, dia tidak membawa makna berkali-kali. Jadi ini usul fiqh zaman Nabi sudah ada usul fiqh. Nabi sudah mengasaskan, mengajar usul fiqh. Cuma tak ada buku. Tak ada buku khas. Tak ada muqarrar, silibus, sukatan. Tak ada orang buat lagi. Yang orang mula menulis usul fiqh ni, siapa dia? Imam Syafi'i kita lah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullah. Bukan makna sebelum Imam Syafi'i orang tak reti, Nabi pun reti. Ni Nabi ajak dekat sahabat lah, bila aku suruh pergi haji, hang tanya pula tiap-tiap tahun ke? Tak patut tanya. Allah suruh buat haji, buat wa atimu, buat bagi comel, bagi sempurna, sah, cantik, tak payah pergi banyak kali. Melainkan kalau ada haji nazar pula lepas tu. Haji pertama haji rukun Islam, pergi dah sekali, balik tu dia nazar pula. Dia nazar kalau kata tamat pandemik COVID-19 ni, kalau dah habis aku nak pergi haji lah. Dia dah pergi dah haji, dia kena pergi dah sekali lagi haji nazar. Kalau dia tak pergi lagi haji, dia duduk nazar. Kalau COVID-19 ni berakhir, tamat, Allah hapuskan,
Allah tamatkan COVID-19 ni, dia duk nazar, aku nak pergi haji, aku nak pergi haji. Sedangkan dia belum pernah pergi haji. Maka dia kena pergi 2 kali lah. Haji hak first tu, haji rukun Islam. Haji hak kedua nanti dia pergi pula sekali lagi untuk menunaikan nazar dia kerana Allah telah menamatkan COVID-19. Jadi nazar duk nombor 2. Haji tak boleh gabung. Haji mula tu orang panggil Hajjatul Islam, haji pelengkap rukun Islam. Haji kedua, haji nazar. Kalau dah biasa pernah pergi haji dah, kemudian nazar, habis PKP, habis COVID, dia kena pilah tunai haji nazar dia. Kalau dia tak biasa, tak pernah lagi pergi haji hak rukun Islam, maka dia kena pergi haji rukun Islam dulu. Balik tu mohon pula. Katanya 5 tahun kot mohon kat tabung haji, nak pergi sekali lagi untuk tunai haji nazar. Sebab tu jangan duk buat nazar, no. Dia kena pergi jadi 2 kali. Asal kewajipan haji marratan wahidatan, sekali saja wajib. Sekali tu ambil mana? Marratan wahidatan tu ambil mana? Ambil daripada kefahaman pengajian usul fiqh. Arahan yang tak dinyatakan kekerapan memadai. Tunai. Adaul amri marratan wahidah, takfi bimarratin wahidah, yakfi bimarratin wahidah. Menunaikan suruhan memadai dengan sekali sahaja. Jadi dia pergi tanya macam tu. Soalan ni kalau tak patut tanya, ditanya, Nabi tak suka. Fasa kata, Nabi tak mau jawab. Nabi tak mau. Dia tanya, Nabi tak jawab. Sampai dia ulang pertanyaan tu 3 kali. Awak lah yang dia pergi tanya benda yang serupa, duk tanya sampai 3 kali. Nabi tak jawab. Nabi tak respon soalan dia. Dia duk tanya lagi. Kita kena faham. Sayyiduna Aqra' bin Habis ni, dia orang Badawi. Dia tak ada rumah Badawi ni, pacak kemah berpindah randah. Di sana ada, dia nak kerja sana, dia bawa di sana. Dia nak kerja sini, dia bawa kemah di sini, pacak kemah. Dia orang Badawi. Orang Badawi ni, dia kerah. Man bada jafa. Siapa hidup di pendalaman, hatinya kerah. Perangai dia kasar. Nabi faham Aqra' bin Habis ni macam tu, Nabi tak berasa hati. Tak terasa hati. Orang Badawi ni kasar. Pernah Nabi naik unta. Ada seorang tu nak minta zakat kat Nabi. Nabi letak selendang ni di leher Nabi ni, berjuntai selendang, berjuntai. Dia tengok Nabi, dia lari pergi kat unta Nabi. Nabi duduk tengah naik unta. Dia pegang tali unta, dia stop. Kira unta tu kena stop mengejut. Dia main jadi polis trafik pula. Dia tahan unta, berhenti. Kena tarik handbrake. Nabi terkejut, apalah dia ni. Dia pegang ni, ridak yang ada di leher Nabi. Leher Nabi putih. Putih seperti perak. Putih kulit Nabi. Ridak yang ada di leher Nabi, hak berjuntai ni, dia tarik, dia rentak. Dia rentak tu, lekat merah. Lekat merah ni, bercalak ni. Dia tarik. Ridak itu pula kain kasak. Ridak kita faham lah, dia ada tenunan kain timbul-timbul. Kasak kain tu, dia tarik ni. Ridak duk berjuntai belah ni, dia tarik tu, tarik ke ni. Merah leher Nabi. Bercalak kulit Nabi. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, saya nak meminta zakat ni. Nabi kata, oh, minta macam tu. Nabi senyum, Nabi gelak lah. Nabi tak marah. Nabi faham ni pun perangai macam tu. Cakap kasar, tinggi suara, biasa. Orang biasa macam tu kan. Bagi mereka bukan tak ada adab. Bagi mereka biasa. Jadi Nabi memahami sahabat-sahabat yang mengaji lama dengan Nabi ni beradab lah. Nabi senyum. Nabi kata kalau minta ke orang lain, pakai tak dapat lah. Nak mohon bantuan. Nak minta zakat. Gaya tu macam Samsing. Nabi senyum. Nabi layan dia. Nabi kata kalau orang lain jangan harap orang nak bagi. Cara macam ni. Kalau kita kata dia nak minta duit kat kita buat tarik gitu, bukan duit dapat, penampak dapat. Hang nak minta zakat, zakat tak dapat, penampak dapat kot. Jadi Nabi merlayan lah. Macam-macam. Nabi faham karena orang. Dia bukan nak jahat dengan Nabi. Dia bukan nak samsing dengan Nabi. Tapi style dia gitu.
Kalau dengan orang lain bukan kata ni saya nak minta zakat. Oh, zakat hang buat something ni kena tabur. Taubat lahum kena tabur. Dengan orang lain kena Nabi pergi segelak dengan dia. Ada sahabat yang tinggi suara dengan Nabi. Ya Muhammad. Dia ni suara dekat. Macam setengah orang dia duduk di tepi pantai, duduk beli ikan, duduk cari. Wah, ikan lah, ikan bola. Duduk biasa derai gitu. Dia bukan kira ustaz ke tok guru dia buat suara derai dia. Dia biasa macam tu kan. Jadi kita pun kena faham lah budaya, adat satu tempat tu kan. Ada tempat ni dia sopan santun. Ada tempat ni dia biasa. Saya pergi ceramah satu tempat, pergi dengan isteri saya. Dia bertanya, Ustaz, ni betina Ustaz? Tuduh, tergelak. Ustaz, yang ni betina Ustaz? Isteri saya kata, betul ya, isteri saya. Betina dia bubuh. Macam binatang. Ustaz, mana orang betina Ustaz? Dua tahu mana? Mana? Yang mana satu betina Ustaz? Betina tuan-tuan. Kita pun bukanlah ni apa nak kurang ajar ke apa kan. Bahasa ni pun macam tu. Layanlah manusia ni. Tapi bagi yang mengaji, yang duk mengaji adab, mengaji ta'limul muta'alim, mengaji lama, janganlah cakap begitu. Ni orang kampung pendalaman biasa. Bahasa dia kadang-kadang tu nampak kasar, tapi biasalah bagi mereka. Kita yang mengaji ni, kita sahabat-sahabat yang lama dengan Nabi ni, Nabi didik, Nabi tazkiyah, Nabi tarbiyah mereka bagi elok lah kan. Aqra' bin Habis ni dia Badawi. Tu yang dia tak heran. Dia tanya Nabi, wajib tiap-tiap tahun. Nabi tengah khutbah dia menyampuk. Hang tunggulah nanti. Last lagi tanya. Tapi saya tak apa live ni. Saya suka tengah-tengah live ni orang tanya. Setengah ustaz dia tak bagi. Dia kata tunggu live lagi baru tanya. Saya boleh mencelah. Tanya tak apa. Tak kira su'ul adab apa, boleh tanya. Saya seronok lagi bila nampak orang duk tanya ni, dia hidup kan. Setengah ustaz dia tak bagi. Dia kata kalau mengaji, diam aja. Diam. Kita pula tak ada pelajar. Duk tengok handphone je. Kalau tak ada komen-komen apa ni, dia macam tak hidup. Jadi bila guru izinkan, boleh tanya. Tapi kalau dalam majlis bersemuka ni, nak tanya, tunggu orang buka dululah. Kalau duk tengah mengajar ni, sagilah. Last kali saya kata, sebelum kita tutup, siapa ada soalan, waktu tu aku tanya. Kita mengaji habis dah, siapa ada soalan boleh tanya. Tapi pengajian online ni, FB Live ni, saya izinkan. Ada guru yang tak izin, pilih tu dia masing-masing lah. Kalau saya izinkan nak selit soalan, saya perasan saya jawab. Tak jadi masalah. Tak jadi buruk adab apa. Sebab kita bukan mengaji bersemuka, kita mengaji macam ni nak bagi meriah, nak bagi hidup. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Jadi faham, Aqra' bin Habis ni dia Badawi. Dia heran apa lagi Nabi tak jawab, dia duk tanya, duk ulang tanya. 3 kali dia ulang tanya. Kalau orang lain faham dah, Nabi tak jawab tu, makna Nabi tak suka dengan soalan tu. Duk tanya, Nabi tak jawab. Tanya kali kedua, Nabi tak jawab. Sudahlah, duk ulang tanya. Tiap-tiap tahun kau wajib buat haji. Yalah, dia nak istifsar, nak minta pencerahan, penjelasan, betul lah tu. Tapi mungkin Nabi tak jawab tu, satgi habis kelas, satgi aku jawab. Ataupun Nabi tak suka dia mencelah tengah-tengah tu. Ada sahabat kata boleh jadi Nabi tak dengar kot. Tu Nabi tak jawab. Sebab Nabi selalu kalau orang tanya, Nabi jawab. Nabi tak dengar kot. Bukan Nabi tak dengar. Nabi nanti ada mesej yang Nabi nak bagi tahu, arahan. Bila orang tak habang berapa kali, buat sekali. Sudahlah, duk tanya buat apa. Gitu. Dan Nabi takut pula kalau Nabi jawab iya, dia kata tiap-tiap tahun kau wajib haji. Nabi kata kalau aku jawab sepatah na'am. Na'am makna ya. Kalau aku kata ya, maka ia menjadi hukum. Wajib haji tiap-tiap tahun. Mampukah kamu buat haji tiap-tiap tahun? Nabi tanya ni kepada orang Arab duduk Madinah. Mampukah pergi Mekah tiap-tiap tahun? Ni apa kata tak mampu. Teruk juga. Madinah nak pergi Mekah. Kalau kita duduk Malaysia, lagi teruk, lagi jauh. Sahabat yang duduk Madinah nak pergi Mekah tiap-tiap tahun pun tak mampu. Nabi kata, kalau macam tu, tak usah duduk tanya. Takut Allah wajibkan tiap-tiap tahun, hampa tak mampu buat. Ini juga, hadis ini juga sebenarnya menghuraikan ayat Quran. Kalau tuan-tuan baca ayat Quran, saya tak tahu ayat berapa. Ayat berbunyi, La tas'alu an asya.
Jangan banyak-banyak tanya. Jangan banyak bertanya. La tas'alu an asya'. Jangan banyak bertanya. In tubda lakum, jika dihuraikan soalan kamu tu, hak kamu tanya tu dijelaskan, dihuraikan, tasukum, kadang-kadang menyusahkan kamu. Soalan bawa susah. Jika dijawab soalan kamu, tasukum, kamu pula rasa susah. Ya, lu tanya tiap-tiap tahun. Kalau Nabi kata, ya tiap-tiap tahun, mampu jenuh tiap-tiap tahun. Jenuh tak cukup kapal terbang. Macam tu kalau tiap-tiap tahun. Hak ada duit pun teruk juga. Dia pun nak cuti sekolah, kena pergi haji. Dia pun nak rancang juga. Atau ni dia nak pergi mana? Nak pergi Korea ke? Nak pergi Jepun ke? Asyik pergi Mekah. Bagus memanglah bagus. Tapi teruk lah. Buat banyak kali ni sunat. Haji yang wajib sekali saja. Kecuali kalau nazar, dia kena pergi 2 kali. Oh, tadi saya terlepas pandang. Azan Makcik Siti Aisyah. Azan yang dikumandangkan secara auto oleh jam azan secara auto. Bila masuk waktu wajib, masuk waktu solat. Wajib jawab juga. Yang pertama bukan wajib. Jawab azan hukumnya sunat, bukan wajib. Arahan membawa makna wajib, tetapi ada juga arahan sunat. Jadi sunat jawab azan. Yang wajib tu hormat azan. Jangan duk gelak, jangan duk sembang dekat-dekat, sembang pelan-pelan boleh. Jawab azan hukumnya sunat. Itu dulu. Kemudian rakaman, sunatkah kita jawab azan? Tak sunat. Azan yang sunat jawab ni azan live. Azan rakaman tidak sunat. Harus kita jawab. Kalau kita jawab dengan niat zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua zikir, la haula wala quwata illa billah, kita jawab niatnya nak zikir, kita dapat pahala zikir, kita tak dapat pahala jawab azan. Azan yang wajib, bukan wajib, azan yang sunat kita jawab, azan siaran langsung, bukan azan rakaman. Azan rakaman ni tak sunat jawab. Kalau nak dapat pahala sunat juga, niat aku berzikir, bukan aku jawab sangat azan, aku duk zikir. Bolehlah. Baik, kita sambung. Tu yang dia tanya tu, dia Badawi. Badawi dia heran apa? Dia kerah. Dia kerah. Dia kasak. Ada tempat tertentu jenis sensitif. Tak boleh melawak sikit, sedih kan? Jadi kita kena faham budaya tempatan tu. Ada orang jenis lawak macam orang utara. Utara lawak kasak juga, no? Ada setengah tempat tu melawak jenis pergi jumpa kawan, tampak kawan, tabur kawan. Biasa lah. Tombok bau kawan. Sakit juga, bengkak juga. Tapi syok, lama tak jumpa. Ada yang jenis lawak, jumpa kawan. Loh, hidup je kah? Ingat kan? Tu dia. Jumpa kawan. Apa? Penampak apa semua. Loh, ingat kan? Pergi dah. Ada lagi no? Tu dia cara tu. Jadi tempat tak sama. Nabi cukup faham bab-bab ni. Pendakwah dia kena faham lah. Bahkan Nabi menguasai bahasa-bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah ni. Arab sama Arab tapi bahasa lain-lain. Pernah, ni cerita sikit lah. Pernah Nabi SAW pergi satu kampung. Kampung tu cakap pelet. Kampung cakap pelet. Mereka tanya Nabi, kampung tu alif lam tak reti sebut. Alif lam kan bahasa Arab ada banyak, al-bait kan, al-syajar, al-syams, banyak alif lam. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah kalau mengaji tajwid tu. An-nur. Alif lam tu banyak, tapi ada satu tempat tak reti sebut alif lam. Mereka sebut alif mim. Am. Kalau al-khair jadi am khair. Alif lam. Lam tu dia tak boleh nak sebut lam, jadi mim je. Mim. Alif mim. Jadi ada seorang pakcik ni tanya Nabi, halim. Katanya hal. Albir. Albir tu macam ambir. Halim minim birrim am siyam. As-siyam jadi am siyam. Fim safar. Banyak mimnya. Halim minim birrim am siyam fim safar. Adakah bagus terus berpuasa dalam musafir? Pakcik ni dia tak larat. Dia tengok dia uzur, letih, dia musafir, dia nak terus puasa. Dia tanya bagus tak? Halim minim birrim
am siyamu fim safar. Kalau bahasa fusahnya, hal minal birri as-siyamu fis safar. Gitu. Tapi dia punya slang dia halim minim birrim am siyamu fim safar. Tengok macam mana Nabi nak jawab. Nabi jawab pun macam pakcik tu juga, puas hati pakcik tu. Nabi jawab, laisa minam birrim am siyamu fim safar. Nabi kata tak bagus untuk pakcik, pasal nampak pakcik uzur. Tak bagus pakcik terus puasa dalam musafir. Allah bagi rukhsah kelonggaran, buka, pakcik buka. Untuk pakcik lah, untuk kita hak muda-muda lagi ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih baik. Memang boleh buka, tapi kalau puasa bagus lagi. Nabi meraih dia dengan jawapan. Dia pun syok. Dia tengok tu, weh, dia kata kat kawan-kawan dia kata, weh, Nabi cakap macam kita. Hebat. Macam tu. Ada orang pandai. Macam pelakon, dia pun pandai ajuk. Pelakon, dia boleh cakap Indon macam dia Indon. Kan? Pelakon ni dia pandai. Kalau dia bawa watak Indon, dia cakap macam Indon. Memang pelakon, memang berlakon betul. Kita tak tiru-tiru saya jadi gulai. Jadi ada orang dia pandai. Dia boleh cakap macam Indon, dia boleh cakap macam Terengganu, dia boleh cakap macam Kelantan. Kita jangan buat-buat, saya silap sebut lagi. Kan? Macam orang lah, buah apa? Kita panggil buah pelam. Orang Kelantan, buah pauh. Jangan kita duk pergi pandai buat buah seleng, duk pergi buat seleng sendiri. Buah pelam kita pun buat pergi sebut. Saya tak mau sebut, saya jadi pelik. Ni pun tak panggil buah pelam, dia panggil buah pauh. Kita pula pelam nak bagi jadi pelet sikit, kita sebut buah apa? Nanya. Tak reti, jangan duk buat-buat. Nabi memang pandai. Sebab tu Quran meraih ni. Hak ni lidah keras apa semua. Quran ada 7 ahruf. 7 huruf. 7 huruf ni bukan sekadar 7 qiraat. Bahkan ada perkataan yang lain-lain terus. Macam pelampau tu. Lain terus. Kalau takat seleng tu biasalah wadduha, wadduha, kan? Tu qiraat secara sebut. Perkataan hak berubah terus pun ada. Allah ra'i. Pasal Arab pun ada dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut pelam, dia nak sebut pauh juga. Kita jangan buat-buat. Kita PKL nak beli ayak kelapa je. Kita air kelapa satu. Lepas tu yang jual tanya isi nak buh tak? Isi. Kita kata okey, nyok buh bagi banyak. Nampak sangat tak reti. Ayak kelapa satu je, ayak kelapa. Nyok buh, nyok pula dah. Jam tak reti cakap cara kita dah lah. Saya pun tak reti. Saya reti cakap cara ni lah. Kalau ceramah di Kuala Lumpur jenuh pedor pun keluar bahasa utara juga. Tak reti. Nabi cakap bahasa-bahasa daerah. Bahkan Allah meraih. Pernah berlaku satu kisah dalam hadis. Sahabat Nabi yang paling cekap baca Quran ni siapa dia? Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kan? Ubay bin Ka'ab. Cukup cekap dia. Surah apa? Saya selalu ulang surah apa? Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru. Allah suruh Nabi pergi baca depan Sayyidina Ubay. Dia memang aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi. Sayyidina Ubay ni dia paling cekap bab qiraat. Tapi dia bukan tahu semua. Pernah satu hari Sayyidina Ubay ni dia dengar 2 orang baca Quran. Semayang, lepas semayang sunat malam, Ubay ni tengok ada seorang semayang di tengah malam dalam Masjid Nabawi, qiyamul lail dalam Masjid Nabawi, baca Quran. Dia dengar, pelik lelaki ni baca Quran. Bacaan yang aku tak pernah mengaji, kata Sayyidina Ubay. Baca Quran. Bukan takat ubah sebutan, ubah perkataan tu, ubah perkataan. Contohnya macam patutnya pelam, dia pergi ubah pau. Contoh macam tu. Ubah perkataan. Sayyidina Ubay kata, tak. Terdetik di hati dia. Tak betul ni baca Quran. Tak betul dia ni baca Quran, aku duduk mengaji macam lain. Kemudian datang pula seorang lagi masuk Masjid Nabawi tengah malam, tahajud lah. Tahajud ni jangan baca kuat sangat, baca sederhana, tapi orang boleh dengar. Seorang lagi semayang, Ubay cuba nak dengar dia ni baca lagu mana. Dia ni baca lagi lain.
Hak orang pertama ni baca ubah perkataan. Hak orang ni baca pun ubah lagi. Tang tu ubah lain. Saya nak abang pun tak tahu dia ubah. Ubay kata, ni apa dua orang ni? Quran ni. Duk tukar-tukar perkataan ni. Aku duk mengaji gulai. Nabi kata aku paling pandai baca Quran. Tak apa. Subuh, Nabi mai jadi imam semua. Apa semua selesai. Pas mayang dia pergi dekat Nabi. Dan dia panggil ni apa dua orang ni. Dia kata, hampa main ada urusan. Aku nak bawa hampa jumpa Nabi. Bawa dua orang ni. Nabi tak tahu apa benda ni. Sayyidina Ubay kata, ni macam ni, tahajud semalam apa semua. Saya tengok dia ni baca Quran pelik. Dia ni lagi pelik. Saya duk ngaji macam ni. Nabi kata, tak apa. Sat, suruh dia ni baca dulu. Baca. Dia ni pun baca. Nabi kata, betul ya. Macam diturunkan oleh Allah. Betul. Orang kedua pula, Nabi kata, cuba baca. Dia baca cara dia mengaji cara dia kan. Nabi kata, hak ni pun betul. Macam yang Allah turunkan. Kemudian baru Nabi kata, wahai Ubay, hang pula baca macam mana? Ubay ni memang guru terbaik lah Quran di Madinah. Hang baca macam mana? Saya dengar Ubay, dia baca macam yang dia mengaji dengan Nabi. Dia baca. Nabi kata, hak ni pun betul. Heran dia. Nabi kata, ya, Quran diturunkan ala sab'ati ahruf, ada 7 cara baca. Kadang-kadang ada 7 perkataan lain-lain. Betapa kayanya bahasa Arab. Kita tak banyak. Kita 7. Lempak. Tengalung. Apa lagi? Baling. 7, lempak, tengalung, baling. Baru 4. Dia hampir-hampir serupa kan? Arab ni ada perkataan tertentu dalam Quran. Saya nak cerita pun tak boleh, kena orang yang mutakhasis bidang ni lah. Ada perkataan-perkataan tertentu dalam Quran yang Allah izinkan. Sebut macam ni boleh, sebut macam ni boleh. Kerana Allah meraih lidah mereka. Bukan slang je. Perkataan tu sendiri. Subhanallah. Baru Sayyidina Ubay kata, la ilaha illallah. Itulah kadang-kadang rasa kita pandai, rupanya ada benda yang kita belum tahu. Nabi kata, dia ni baca betul, dia ni baca betul, hang baca pun betul. Semua macam Allah Ta'ala turunkan. Maknanya Nabi ni meraih. Di kabilah ni Nabi baca cara ni, di kabilah ni Allah izinkan baca macam ni. Jangan reka, sudahlah. Gitu. Faham tak? Dia qiraat ni kadang-kadang secara sebut wadduha itu cara sebut lahjah ya. Ada yang ubah perkataan tadi. Panggil, kelui, macam tu. Arab dia ada lagi tu. Dia ada hampir kadang-kadang tu hampir 7. Panggil, kelui, seru. Apa lagi ya? Mufradat. Apa ni? Vocabulary dia tu banyak dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Cerita ni terjemah hadis tak habis lagi. Sehingga lelaki itu mengulangnya sebanyak 3 kali. Nama dia Aqra' bin Habis. Dia ni jugalah dalam peristiwa yang lain. Dia mai rumah Nabi jadi tetamu. Dia tengok Nabi ni duk melawak dengan cucu Al-Hasan dan Al-Husain. Ada yang panjat atas belakang Nabi. Nabi merangkak. Ada ragah Nabi. Lepas tu Nabi duk gomel. Nabi duk cium Al-Hasan Al-Husain. Aqra' ni juga dalam peristiwa yang lain. Dia kata, wahai Rasulullah, innali, sesungguhnya aku ada 10 minal aulad, anak lelaki 10 orang. Orang Arab kalau anak lelaki ramai ni dia bangga. Nak tunjuk kata dia sihat, dia berkemampuan, anak ramai, zuriat ramai, lelaki pula tu. Bangga mereka. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ada anak lelaki 10 orang. Ma qabbaltu ahadan qab. Saya, jangan harap, seorang pun saya tak cium. Kita kena tegas dengan anak-anak, kena cengih. Tak pernah saya cium anak saya seorang pun. Waktu kecil saya tak cium, besar patah lagi. Kalau kata salam ni, anak mungkin cium tangan dia, dah, salam, dah. Kok nak peluk ke, nak tunjuk sayang. Tak. Anak 10 orang, seorang pun saya tak cium. Jangan bagi muka dengan mereka. Sekali mereka tak hormat, mereka pijak kepala kita. Macam itulah orang Melayu. Ada hak jenis watak cengih, tegas sampai terah tu. Tegas bagus, tapi kena tunjuk juga kasih sayang. Aqra' ni lah dia kata, wahai Rasulullah, heran tengok Rasulullah, cucu boleh duduk ragah-ragah. Rasulullah sebaik-baik makhluk, mereka buat kuda, mereka naik. Nabi kata, biarlah budak-budak suka main, kita kena layan mereka. Nabi kata, ni'mal farisuhuma, mudah-mudahan mereka berdua
menjadi penunggang kuda yang terbaik. Waktu kecil nipa kuda akan tok wan nipa, besar nanti ku doakan nipa jadi faris. Ni'mal faris huma. Mudah-mudahan dua orang cucu aku ni penunggang kuda yang hebat pada jalan Allah. Kemudian Nabi kata lagi kepada dia, wahai Aqra, man lam yarham la yurham. Siapa yang tak tunjuk sayang, nanti anak cucu tak sayang dia. Siapa tak penyayang, tidak akan disayang. Oh, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Nanti hang tua, hang nak harap anak hang sayang, hang tak tunjuk. Sayang kena tunjuk. Belayan, sentuhan, kena tunjuk. Janganlah kasar dengan mereka. Janganlah cengeng melampau. Kena tunjuk kasih sayang. Tunjuk, zahirkan. Man lam yarham la yurham. Lam yurham. Siapa tak sayang, tak disayang. Oh, Nabi cakap gitu, dia pun tersentak dia. Oh, balik nak kena sentuh, nak kena santun. Begitu. Dan dia juga surah Hujurat. Aqra bin Habis ni banyak kali dia. Dia bukan jahat dah, tapi watak dia tu kerah. Allah tegur. Allah turun ayat. Baguslah sababun nuzul. Kalau tak ada watak dia, ayat tu ada di Lauh Mahfuz. Malaikat menunggu-nunggu bila nak buat turun ayat. Ayat apa? Dia pernah pergi rumah Nabi. Satu hari dia buat kalut. Dia ada masalah nak tanya hukum fiqh. Dia buat kalut. Rumah Nabi kan 9 pintu. Hujurat 9 bilik. Dia pergi ketuk pintu. Assalamualaikum. Nabi Muhammad ada sini kah? Assalamualaikum. Dia tak tahu jadual ni. Tengah hari. Cik, tengah hari. Tengah hari ganggu Nabi duk berehat. Tengah hari ni ada yang kata sebelum Zuhur Nabi qaidullah, ada yang kata lepas Zuhur. Lepas Zuhur walaupun Nabi tak tidur, itu Nabi masa dengan keluarga. Bagilah Nabi berehat, bersantai, bersembang-sembang dengan isteri. Lepas Zuhur pun tak bagus juga pergi rumah orang. Sebelum Zuhur pun tak bagus. Jadi dia buat kalut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ketuk pintu. Nabi Muhammad ada sini kah? Tak kok ni rumah ni kah? Rumah ni kah? 9 pintu dia bumbang ketuk pintu. Kalut apa tahu? Kemuskilan dia tu, kalau dia sabar saat lepas asar lagi boleh jumpa. Sabarlah. Jadi macam tu, kita nak call orang pun kena tengok lah. Ada kemuskilan ni, nak kena telefon ni. Tak kira 12 tengah malam aku telefon juga. Tak kira dah. Hang sabarlah, esok insya-Allah tak mati lah. 1 pagi pun aku nak telefon Ustaz. Ya Allah. Ustaz tak angkat aku telefon lagi. Ustaz tak angkat aku telefon lagi. Jadi macam Aqra. 3 kali duk call. Tak angkat call lagi. Sabarlah. Jadi dia, surah Hujurat tu dinamakan suratul akhlak. Surah akhlak. Kena kat dia juga. Dia kata minta maaf. So, saya tak kerti. Tapi dia turun kena atas batang hidung Sayyiduna Aqra bin Habis. Kan? Dia panggil Nabi pun dia kalut. Dia ketuk pintu kalut. Nabi ada sini kah? Nabi ada sini kah? Dia tersilap. Dia panggil, Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Dia tak panggil Ya Rasulullah. Tapi Allah tak marah lah. Allah ampun. Sebab dia pun tak tahu. Orang tak tahu. Orang Badawi ni banyak yang tak tahu pergi kencing dalam masjid pun ada. Tak tahu. Lepas tahu ni pun tak buat dah lah. Tapi apa-apa pun kita kena hormat mereka sahabat Nabi. Allah cipta mereka zaman Nabi. Mereka masuk Islam. Mereka bersama Nabi. Mereka bergaul dengan Nabi. Mereka anak murid Nabi. Mereka ada syarafus suhbah. Berdampingan dengan Nabi. Yang kita tak dapat benda tu. Mereka lebih mulia daripada kita. Mereka menderma bila Nabi perlu derma. Mereka derma walaupun beberapa biji kurma. Walaupun segantang kurma. Atau secupak kurma, Nabi kata. Takkan dapat pahala untuk kamu kalau kamu derma emas sebesar bukit sekalipun. Kamu kaya, kamu bagi emas besar bukit Uhud, besar gunung Jerai, kamu bagi emas sebanyak tu, kamu tak akan dapat pahala. Sebab tu Nabi kata, Allah fi ashabi. Cerita tentang sahabatku. Ingat Allah. Jangan cerita niat nak kutuk mereka. Kita lucu dengan kisah mereka, kita boleh berkongsi kisah watak mereka, tapi Allah, ingat Allah fi ashabi. Bila nak kutuk sahabat, jangan kutuk. Kita jadi macam anti sahabat, dia akan bawa kepada aliran Syiah, benci sahabat. Ingat Allah 2 kali Nabi sebut bila berbicara tentang sahabatku.
Allah, Allah. Yani udhkurullaha, udhkurullaha. Allah, Allah fi ashabi. Ingat Allah bila berbicara tentang sahabatku. Sayyidina Aqra' bin Habis, mulianya dia kerana dia turun ayat. Itu cara adab kita. Dia Nabi kata, ayat Quran kata, la tarfa'u aswatakum. Jangan meninggi suara. Allah bukan marah dia, Allah didik adab dia. La tarfa'u jangan tinggi suara. Kan dia ni Nabi Muhammad ada sini ke? Ha? Ada mana? Ada rumah ni ke? Rumah ni ke? Assalamualaikum. Khutbah dulu. Kalang kabut lah. Ya Allah, ada orang kalut gitu. Ada kan? Ada orang jenis kalut, dia tak boleh sabar. Tak boleh sabar. Dia kalau ada muskil nak. La tarfa'u, jangan angkat suara. Fauqa sautin Nabi, lebih tinggi pada suara Nabi. Kalau sembangan Nabi pelan sikit. Jangan suara murid tinggi pada suara guru. Kecuali kalau guru jenis suara tak dengar, kita tanya soalan dia, masalah pendengar. Dia kata apa dia? Kita terpaksa tinggikan lah. Kalau suara kita orang boleh dengar, kalau boleh suara kita pelan sikit pada guru kita. Kalau kita telefon ke apa kan. Kalau WhatsApp tak bunyi suara lah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum. Kerana dibimbangi gugur pahala kamu, amalan kamu. Jangan suara deras. Jangan panggil dengan nama wahai Muhammad, wahai Muhammad. Panggil dengan gelaran. Walau annahum sabaru, kalau boleh sabar tu lakana khairan lahum, itu lebih baik sabar lah. Jangan duk pergi terjah rumah Nabi tanpa mau'id, temu janji, main terpa main. Kalau sabar, buat temu janji, buat perjumpaan pada waktu yang sesuai. Panggil Nabi, sembang dengan Nabi waktu yang sesuai. Kalau kita WhatsApp dululah, saya nak telefon, bila waktu sesuai bagi tahu, bila free bagi tahu, macam tu. Jangan, adab lah surah Hujurat ni, adab. Hujurat mana bilik. Jangan kita privacy orang, bilik orang, jangan kita terjah, terpa gitu je. Hujurat mana bilik. Kita pun nak orang tak kacau bilik kita, kita jangan kacau privacy orang, begitu. Banyaklah bab akhlak ni disentuh dalam surah Hujurat sehingga dinamakan suratul akhlak. Ada kaitannya dengan Sayyiduna. Kita sebut Sayyiduna lah. Pemimpin kita, pengulu kita. Sayyiduna Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Semoga Allah meredainya. Walaupun dia kasar tak cium mana, walaupun dia suara kuat, walaupun dia ketuk habis pintu rumah Nabi. Tapi dia dengan saya, dengan tuan-tuan, dia lebih huwa ashraf minna bikathir. Dia lebih mulia daripada kita berkali-kali ganda radhiyallahu anhu. Dia juga yang tanya tiap-tiap tahun ke? Kalau dia tak tanya, kita pun tak dapat usul fiqh, arahan tidak membawa makna berkali-kali. Kerana dia tanya, dapat info. Nabi pun ajak. Cuma benda ni tak dibukukan. Imam Syafi'i ambil ni macam hadis ni, dia ambil, dia buat tajuk al-amru. Nanti ada lagi dalil lain, dia buat tajuk an-nahyu. Macam mana nak memahami suruhan, macam mana nak memahami larangan. Suruhan kena buat berapa kali, larangan kena tinggal segera ke, lambat-lambat ke. An-nahyu 'alal faur, larangan kena tinggal cepat ke, 'alat tarakhi ataupun slow, tinggal pelan-pelan, tinggal. Imam Syafi'i dia menggabungkan dalil dengan ijtihad, maka lahirlah di celah-celah itu antara dalil dan ijtihad, lahirlah ilmu usulul fiqh. Gitu. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Yang tanya soalan kat Nabi itu, tuan-tuan tulislah nama dia Sayyiduna Aqra'. Aqra' ni asalnya mana botak, orang botak. Aqra' orang botak. Dia dinamakan begitu. Ada yang kata gelaran kerana di tengah kepala dia ni rambut tak tumbuh, botak. Ada yang kata memang nama dia macam tu. Ada yang kata tak, nama dia lain, cuma kepala dia botak tu. Aqra' bin Habis, anak Habis. Dia Habis. Habis, ha alif basin. Radhiyallahu anhu. Kita berhenti dekat ni dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.